परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वालों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना बांझी नारे सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जियां ने अपार रहमत कीती है, अपार बख्शिश कीती है, जो कि सानू सत संग दियां वडमुलियां घड़ियां बख्शिश कीतियां हन। आओ मन बिरतियां एकाग्र करके इन्हां घड़ियां तो पूरा पूरा लाहा लईए। जिवें कि आप जियां नूं पता ही है, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी अपार रहमत सदका अपार किरपा सदका शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां वालों उचारण कीती हुई बाणी श्री सुखमनी साहिब जियां दी आपां लड़ीवार कथा विचार सरवण करते आ रहे हाँ। गुरमुखो महाराज जियां ने प्रभु दे सिमरन दी उस्तत कीती है। परमात्मा दे नाम विच किन्नी पावर है। फिर महाराज ने साधु दी परिभाषा दसी है भी साधु दी संगत दा कितना वड्डा फल है। महाराज जियां ने ब्रह्म ज्ञानी दे गुणां दा ब्रह्म ज्ञानी दे लछणां दा वर्णन कीता है। ते कल आप जियां ने 9वीं अष्टपदी अंदर जो सतगुरु जियां ने बख्शिश कीती है भी अपरस किहो जिहा होना चाहिदा है, पंडित किहो जिहा होना चाहिदा है, परमात्मा दा दास रामदास किहो जिहा होना चाहिदा है, वो आप जियां ने सरवण कीता है। आओ अज 10वीं अष्टपदी दी विचार आरंभ होण लगी है। महाराज इस अष्टपदी अंदर सानू की समझा रहे ने, की उपदेश दे रहे ने, साडे ते की बख्शिश कर रहे ने। आओ सारी संगत सरवण करिए जी। श्लोक उस्तत कर है अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार। महाराज कहंदे उस्तत करै अनेक जन। उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे गुणां दी हर कोई वडियाई कर रहा है। बड़े लोग हन जिहड़े वडियाई कर रहे हन। अंत ना पारावार, परमात्मा दे गुणां दा कोई भी अंत नहीं पा सकदा। कोई भी इंसान परमात्मा दे गुणां दा हद बन्ना नहीं लभ सकदा। गुरमुखो बाणी विच आप जी पढ़दे हो असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताओ। कोटां बंदे हन, करोड़ां बंदे हन ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, मैं परमात्मा दा सिमरन करदा, मैं तां वाहिगुरु दा बहुत वड्डा भगत होवांगा। पर महाराज कहंदे नहीं प्यारिया, अपने मन च हंकार ना लैके आई, हंकार तैनूं डोब देगा। तां ही सतगुरु जी ने जपजी साहिब दी बाणी विच भी ये पौड़ी उचारण कीती है, सोधर वाली। सिख सवेरे भी सोधर वाली पौड़ी पढ़दा है ते शाम नूं रहराज साहिब दी बाणी विच भी सो दर तेरा केहा वाली बाणी पढ़दा है। ये श्लोक पढ़दा है। क्यों पढ़ीदा है कि साडा मन किते समझ आए बई वो पानी भी अकाल पुरख वाहिगुरू नूं गाउंदा है, हवा भी गाउंदी है, होर किन्ने गाउंदे हन। महाराज कहंदे उन्हां दी गिणती नहीं कीती जा सकदी।
ਉਸਤਤ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਜਨ। ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਜਚੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਵਿਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 7 ਆਕਾਸ਼ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਸਤਗੀਰ ਸੱਚਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ 7 ਪਤਾਲ ਦੇਖੇ ਐ, 7 ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖੇ ਐ। ਤੂੰ 7 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਦਿਖਾਏ ਐ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲੈ ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ ਰੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ। ਬਹੁਵਿਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਦਰਿਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣਾਏ ਐ। ਇੱਕ ਘੱਟ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੂਨੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਰਚੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭ੍ਰਮ ਹੈ ਉਦਾਸੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਮੀ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਵਸਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭ੍ਰਮ ਹੈ ਉਦਾਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ, ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੰਗਲ, ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ, ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ। ਸਰੋਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰਹਿ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਬ ਕਾਬ ਵਿਚਾਰਹਿ।
ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਹੈ। ਆਤਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਹੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਕਬ ਕਾਵ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਵੀ, ਕਾਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਵ ਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਹਿ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਵ ਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਨਵ ਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੇਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਅਭਿਮਾਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੰਕਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਜੀਵ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਈ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ, ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਾਹਲ ਹਨ। ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਹਾ ਮੂਰਖ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਪਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ। ਕਿਰਪਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੰਜੂਸ, ਕਠੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਖਤ ਦਿਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੰਜੂਸ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਆਪਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ। ਅਭਿਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਭਿੱਜਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਨਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਨਿਕੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੜੇ ਰੁੱਖੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾ ਕੋਰੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਪਤੀਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਰੁੱਖੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰਹੈ। ਦਰਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧਨ, ਪਰ ਤੋਂ ਪਰਾਇਆ ਬਗਾਨਾ। ਹਿਰਹੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਐ ਮਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਧਨ ਚੁਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
ਬਹੁ ਪਰ ਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿ ਲੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲਿਆ ਮਨਾ, ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿ ਲੀਜੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਨਵੇੜਾ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਚੁਰਾਈ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਰੂਟ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਉਹ ਫਲ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਫਿਰ ਹੈ, ਦੁਖ ਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨਾ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ ਪਰਮਾਹੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੇ, ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਿਹਨਤ, ਮਾਇਆ ਧਨ ਪਦਾਰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਐਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਧਨ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ ਪਰਮਾਹੇ, ਪਰਮਾਹੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਭੇਦ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਸਿੱਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀ, ਜਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਹਨ।
ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਹਨ, ਬੜੇ ਜਤੀ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ। ਰਸ ਭੋਗੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪ ਜਾਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਸੱਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਪਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸਰਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੰਛੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੱਪ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪ ਜਾਏ। ਬਿਰਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੁੱਖ, ਨਿਪ ਜਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਗਾਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਬੈਸੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੱਗ। ਕਰੋੜਾਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਬੈਸੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੱਗ। ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ। ਭੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ, ਭੂ ਮੰਡਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਰ ਸੂਰ ਨਿਖੱਤਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਰ ਸੂਰ ਨਿਖੱਤਰ। ਸਸੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਨਿਖੱਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ। ਦਾਨਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੈਂਤ, ਰਾਖਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਇੰਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੇ ਦੈਂਤ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਜੋ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
कई कोट राजस तामस साकत, कई कोट वेद प्राण सिमरत अर शास्त, कई कोट राजस तामस साकत। राजस तो भाव है माया दे त्रेवे गुण। ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ? ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਤਕ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰ ਸਾਸਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰਤਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਰਤਨ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ। ਚਿਰ ਜੀਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ। ਗਿਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਹਾੜ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸਵਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਥੀਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਣ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਜਖਿਆ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ। ਕਈ ਕੋਟ ਜਖਿਆ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ। ਜਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਧਨ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਿੰਨਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਸਾਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਯਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨਰ ਤੇ ਪਿਸਾਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ। ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਸੂਕਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ। ਸੂਕਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੂਰ, ਮਿਰਗਾਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਿਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਅਲਿਪਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਦਾਗ, ਨਿਰਲੇਪ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਬੇਦਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। 4 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ 4 ਪਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਵਿਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਾ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।